ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صدق بلغ الرسول النبي الكريم ولا من الشاهد الشاكرين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل على رسولك سيدنا ومولانا ومرشدنا ومنجينا وهادينا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. لا تهلنا رؤيته وأولدنا حوضه المورود صلى غدا تحت ظل لوائه المعقود. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والبليات تسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات تطهرنا بها من جميع السيئات تغفر لنا بها جميع الخطيئات تقضي لنا بها جميع الحاجات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بواقع الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل مصر صبرا بما قرأناه من القرآن العظيم وصليناه وما سلمناه هذه هدية ناصرة ورحمة نادرة وربنا شامل بعد القبول منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع الملائكة الله الكرام عليه الصلاة والسلام وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى وسلامه عليهم وإلى حضرة بلياء النبي العباس نبي الله خليل الإسلام وإلى حضرة الخلفاء الراشدين وقراء المرشدين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يا سيد الحسن حسين رضي الله عنهما وإلى غير بن عبد رضي الله إلى حضرة أصحابه البدريين والوحديين الخندقيين الهنيين الطبوقين الخيبرين وقيل الصحابة القرابة رضوان الله تعالى عنهم وإلى سيد الشهيد والرسول صلى الله عليه حمزة القراء رضي الله عنه عباس رضي الله عن سيدة النساء فاطمة الزهراء خديجة الكبرى رضي الله عائشة الطهرى رضي الله إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ادفعنا بنورهم وأسرارهم بحمايتنا مدنا بمدين وإلى حضرة رئيس التابعين ويس القرني رضي الله عنه حسن البصري رضي الله عنه من الشافعي رضي الله عنه عبد الكوفي رضي الله عنه مالك رضي الله عنه رضي الله عنه إمام النبي رضي الله عنه مسلم رضي الله عنه يتلس بن حامد الفزاء رحمة الله عليه صائر المجتهدين عن كل واحد مجمعين شيخ المشايخ الشيخ قطب الأقطاب وانصر الله شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الذي سلطان العارفين أحمد الكبير الرفاعي قدس الله عنه الدسوقي قدس الله صلاح أحمد البدري قدس الله سلطان العالي أبي حسن علي الشاذلي قدس الله سره الذي قطب الهند خليل بن واس حجام المجتمع الأجمير قدس الله ميرام وهو الشاه النبي قدس الله سره الكبير المتبرك قدس الله سلطان الشهيد إبراهيم بعد شهر قدس الله أبو طاهر شهيد يروي قدس الله عباس قدس الله سره
عوض الحكيم دكتور شهيد قدس الله قائد سائر الشهداء الغانمين قدس الله أسرارهم صدقة الله القاهر قدس الله سره السكندر بارش قدس الله سره كتب الزمان سيدنا النور قدس الله سره محدين صاحب البركة قدس الله سره العزيز كتب الزمان سيد علي بن منبر قدس الله سره العزيز تاج الهوية كأبواب العلم قدس الله سره السوق مسياك ورنال قدس الله سره العزيز وإلى هذا شمس العلماء أبو بكر مسيار قدس الله سره العزيز محمد عبد الحميد الكالكوت قدس الله سره العزيز وخجا من دينات قيس قاب قدس الله سره الحدين قلت مسيار قدس الله سره الساري أيها الله تعالى أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا كبيرا نكون أنسى كلهم وجه خصوصا وخصوص قطب العالم رئيس الزاهدين محمد أبو بكر المدور قدس الله سره العزيز اللهم اعلي درجاتهم اللهم انفعنا بهم وأسرار أمدنا بمدد الهبي كنجماء وإمسلادي كنجماء مسرى سائر مشايخ وأساتذتي وأمهات آبائي وأمهات أجدادي أقاربي كلهم أجمعين اللهم زد لهم شرفا لنا شرفهم فضلا لنا فضلهم كرامة لنا كراماتهم اعبد علينا من فيضاتهم وانصرنا بنصرتك يا خير الناصرين رحمنا يا الله خالقا يا الله رازقا يا الله حليم كريما يا رحيما يا الله جبارا يا الله قهارا يا الله مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا الله ودودا يا الله ودودا يا الله ودودا يا الله لطيفا يا الله സാധുക്കളായി അടിമകൾക്കിനിയും പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ റബ്ബേ പരിശുദ്ധമാസപ്പെട്ട മാസത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ എത്തിച്ചു തന്നു റബ്ബേ ഈ മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ് ഈ ഹളറത്തിലങ്ങുള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ എത്തിച്ചു തന്ന അല്ലാഹ് ഇവരോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഹിസാബെടുത്താൽ റബ്ബേ ദോഷികളാണ് പകുതികളാണ് റബ്ബേ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട മരണമുണ്ട് ശേഷമുള്ള ഖബറുണ്ട് റഹ്മാനേ അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കാണ് നേരിടുന്നത് അല്ലാഹ് ഈ മുഹബ്ബത്തല്ലാതെ കയ്യിലൊരമലുമില്ല റഹ്മാനേ ഇന്ന് കുറഞ്ഞവരാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പരിസരം മലീനസമാണ് അല്ലാഹ് നിന്റെ റഹ്മത്ത് വിശാലമാണല്ല അല്ലാഹ് നിന്റെ ഹബീബ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാ റഹ്മത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നരകത്തിന്റെ ഒളവാക്കപ്പെട്ട നരകത്തിലിട്ട് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിച്ചാൽ നിന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ അതിനർഹരാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ട് റബ്ബേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ അനേകായി ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട പലവരും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ഉപ്പ അടക്കം പലവരുമാണ് ഖബറിലാണ് റഹ്മാനേ ഇന്നലെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പലതും ചെയ്ത് ഇന്നവർ കാറടി മണ്ണിൽ കിടക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ മിശ്ര സ്വഭാവമുള്ളവരിലേക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഏടുകളിലൊന്നും കുറയാതെ ഞങ്ങളെ ഏടുകൾ നീ എഴുതി ചേർത്ത് ഞങ്ങളത് വരണമെന്ന് ഞങ്ങളെ സയ്യാത്തുകളൊക്കെ വായിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം അവരെ അവസ്ഥ അറിയുന്ന അല്ലാഹ് ആരെങ്കിലും വല്ല പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനേ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് കുതുബുല്ലാഹിന്റെ ശറഫ് കൊണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് ഇന്ന് തൊട്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ സമയമാക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നിങ്ങൾ ഖബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ വിളി കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല റബ്ബേ ഞങ്ങൾ അട്ടഹാസം കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല റബ്ബേ എല്ലാവരും അവരുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ റബ്ബേ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഹദറത്തിൽ വെച്ച് നിന്നെയോട് ഞങ്ങൾ തേടിയ തേട്ടം റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രകാശമായി റബ്ബേ ഒരു പരിചയമായി ഞങ്ങളെ വന്ന് അവിടെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾക്കുള്ള ജവാബ് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഇരുട്ടായ ഖബർ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെ വീടാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് കുടുസായ ഖബർ ഞങ്ങൾക്ക് വിശാലമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നേർപോക്കിന്റെ വീടാക്കി ഖബറിനെ നൽകണേ റഹ്മാനേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ യാത്ര മഹ്ശറിലേക്കാണ് റഹ്മാനേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ് ഹിസാബില്ലാതെ ഒരു കൂട്ടരെ നീ വിജയിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ് ഖബറിലും മഹ്ശറിലും റമദാൻ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ
അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ കഴിഞ്ഞ റബ്ബിലും ഷഅബാനിനോട് തേടിയത് മനസ്സിലാഹുവേ ആത്മാർത്ഥമായാണ് റബ്ബേ റമദാനെ വഹിച്ചു തേടിയതാണ് അവന്റെ റമദാനുകളെ എത്തി നീ ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചു അല്ലാഹ് അമലുകൾ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദബുകളിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ റമദാന്റെ ശുപാർശ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ് റമദാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് വിജയിപ്പിച്ച് തരണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഹദ്റത്തിൽ റബ്ബേ വിട മുറിയാതെ ഈ ഹദ്റത്തിൽ വന്നും കൊണ്ട് വലിയ അമലുകൾ ചെയ്ത് വലിയ നേർച്ചകൾ ചെയ്ത് സംഭാവനകൾ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ആദ്യങ്ങളായ ഞങ്ങളോടും ഇവിടുത്തെ സീറന്മാരത് കോണ്ടലുകളൊക്കെ പ്രത്യേകം പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പറഞ്ഞവരെ നിനക്കറിയാം റബ്ബേ അവരറിയാം അവരുടെ അവസ്ഥ അറിയാം അവരുടെ ഉദ്ദേശം അറിയാം അല്ലാഹ് ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള രോഗികളാണ് അല്ലാഹ് എല്ലാ രോഗികൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട് ഹൃദയരോഗമുണ്ട് പ്രമേഹമുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞവർ റബ്ബേ എല്ലാ രോഗികൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ അവർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ വലിയ കടബാധിതപ്പെട്ടവരുണ്ട് റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് അഖിലബൈത്തിന്റെ സാദാത്യങ്ങളുടെ വലിയ പ്രയാസം നേരിടുന്ന റബ്ബേ സിഹർ ബാധിച്ചവരുണ്ട് അതിന് ബാധിച്ച കുടുംബത്തിലെ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് സിഹറും അയിനും ഒക്കെ നീ പാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ പരസ്പര സ്നേഹവും സഹവർത്തത്തും ഒരുമയും നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വീടാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സമാധാനം ഞങ്ങൾക്കുള്ള സമാധാനത്തിന്റെ ഗ്രഹങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ മക്കള് ഗർഭിണികളായ ഞങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരും റഹ്മാനെ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുടെ സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ റബ്ബേ മക്കളില്ലാത്തവരുടെ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ് 1000 മക്കൾ ഈ ഹദ്റത്തിലുള്ളവരെ രക്ഷിതാക്കളും അല്ലാഹുവേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ നിങ്ങളെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞ് റബ്ബേ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കെൽപ്പില്ലാത്ത മക്കളാണ് റഹ്മാനെ അല്ലാഹു നല്ല ബുദ്ധിപൂർവ്വത നൽകി നല്ല ദീനീ ബോധം നൽകി നല്ല അനുസരണമുള്ള മക്കളാക്കി വളർത്തിയവരെല്ലാം ആ പരീക്ഷയിൽ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ജീവിതം എന്ന പരീക്ഷയിലും അവരെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് നാളെ നിങ്ങളെ ഖബറിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ മക്കളായി അവരെ നീ വളർത്തണേ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ് അനുസരണമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വഴികളിൽ ഞങ്ങളെ പരമ്പരകളെ ജീവിതത്താൽ നീ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ ഹറാമിന്റെ വാതിലും അവരെ കൊള്ളയും നിങ്ങളെ കൊള്ളയും നീ കൊട്ടിയടക്കണേ റഹ്മാനെ ഖൈറുണ്ടോ എല്ലാത്തിലേക്ക് നീ നിങ്ങളെ വഴി നടത്തണേ അല്ലാഹ് ഖൈറിന്റെ അധികാരാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ദാതീകളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ശാഖീകളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഹബീബാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സുന്നത്തായ അമലുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ഉയർത്തി തരണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ദോഷം കാരണം എന്തെല്ലാം ഖൈറിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലോ ഈ റമദാൻ ഈ മാസത്തിന്റെ ഈ സാഅത്തിന്റെ ഈ ഹദ്റത്തിന്റെ ഹഖ് കൊണ്ട് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ് റഹ്മാനിയായ റബ്ബേ രാജ്യം വലിയ വേജാറിലാണ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളടക്കം പ്രിയപ്പെട്ട വലതും റബ്ബേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് റഹ്മാനേ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് ആ രാജ്യമാണ് ഞങ്ങളെ റബ്ബേ പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നിറഞ്ഞ വയറാക്കി റബ്ബേ ചോരി ഒലിക്കുന്ന വീടുകളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ ഒലിക്കാത്ത വീടുകളിലേക്കും ഈ എല്ലാ സീനത്തിലേക്കും ഞങ്ങൾ നിഅമത്തിലേക്കും എത്തിച്ചത് റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ അനേകായിരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഞങ്ങൾ ഉലമാഉണ്ട് ഉമറാഉണ്ട് നാട്ടിൽ റബ്ബേ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ തേടുന്നത് അവരെയാണ് റബ്ബേ അവർക്ക് നീ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാഹ് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ് പുണ്യ ഹറമൈൻ ശരീഫൈൻ റബ്ബേ ആ പുണ്യ മണ്ണിലാണല്ലോ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ കാവലാകണേ റഹ്മാനേ നിന്റെ ശത്രുക്കൾ എത്ര ശക്തരാണെങ്കിലും അവരുടെ ശക്തി നീ നിന്റെ ഒളവ് കൊണ്ട് നിന്റെ അദാബ് കൊണ്ട് നീ നേരിടണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ ശക്തിയും ഐക്യവും നീ തകർക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങളെ നാടിനും നീ കാവലാകണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അനേകായിരം മക്കൾ പഠിച്ച് ആലിമായത് ഹാഫിദായത് അനേകായിരം സ്ഥാപനങ്ങൾ റബ്ബേ അതൊക്കെ ആ നാട്ടുകൊണ്ടാണ് റഹ്മാനേ ആ നാട് നീ ചെയ്ത നിഅമത്തിന് പകരം മറ്റൊരു നാടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും ആസ്വദിക്കൂലായിരുന്നു റഹ്മാനേ
അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് വേണ്ടി ആ നാടിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കേട്ട് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. വർഷങ്ങളോളമായി റബ്ബേ ഒരു സന്തോഷമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളായ ഫലസ്തീനി മക്കൾക്ക് നീ മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്, നിർഭയത്വം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ലോകത്തിന്റെ നാലാ ഭാഗ്യ രാജ്യങ്ങളിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തും റബ്ബേ മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ പല പ്രയാസങ്ങൾ നിറം ഞങ്ങൾ ഈമാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങളെ നന്ദി കേടുകൊണ്ടാണെന്ന് ബോധമുണ്ട് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ നന്ദിയുള്ളവരാക്കാനും ഈമാൻ ശക്തരാക്കാനും മതിയായ റബ്ബിനോട് തേടുന്നു നീ ഞങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാഹ്, തഖ്വയുള്ളവരാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ഇഖ്ലാസുള്ളവരാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എന്തിനും നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടുത്തെ മതത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതുകൊണ്ട് ഇവര് എന്തുകൊണ്ട് വിജയിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഇവിടുത്തെ ദറജയാസ്തിയാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഇവിടുത്തെ മതത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങൾ റബ്ബേ അവരെ മതത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ബദരീകൾ തവസ്സലാക്കി നിന്നോട് തേടുന്നു റഹ്മാനെ. ബദരീകൾ ഞങ്ങളെ ശുപാർശ ചെയ്ത് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അവരെ ഞാൻ കൈപിടിക്കുന്നവരിൽ നിങ്ങളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് വലിയ ബഹുമാനവും ആദരവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്, രോഗികളുണ്ട്, പ്രായമായവരുടെ ആഫിയത്തുള്ള സിഹത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവരും ഗർഭിണികളും സുഖപ്രസവവും മക്കളെയും നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്ന അനേകായിരങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കൊക്കെ ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാത്തവരും ജോലിയിൽ പ്രയാസമുള്ളവരും റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടക്കാരുണ്ട്, കച്ചവടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ റബ്ബേനും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് ആരെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ മുഴുവനും റബ്ബായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലാഹ്. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا اتدكني الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. നോമ്പ് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ തറാവീഹ് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അമാലുകളും അതിന്റെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഇന്നലെ കണ്ടെന്ന നാളെ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രകാശപരിതമായ മാറ്റം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഒരു ജാമീയ ചൈതന്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رضي الله عن الوالي شيخ سيم العلي. رضي الله عن الوالي شيخ سيم العلي. رضي الله عن الوالي كن ماهين كهي العلي. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين. وما إليه إنه صلى അതുപോലെ ശുഭ്രനായ തുടങ്ങി 8 ദിവസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന് രാത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതിന് നോട്ടീസ് കൗണ്ടറിൽ ലഭിക്കും. അവരുടെ നാടുകളിൽ എത്തിച്ച് അതിനെ ഭംഗിയായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശ്രമിക്കുകയും അവർ പക്കത്തുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു തരട്ടെ.
യുദ്ധം